اے پتر ہٹاتے نہیں وکجے، اے پتر ہٹا۔ میرا نام خدا بخش ہے۔ اکتوبر سن 1939 میری پیدائش ہے۔ میں کورسارنگ میں پیدا ہوا۔ جب ہندوستان پاکستان بنا تو میں اس وقت موجود تھا، بلکہ پہلی جماعت میں یا دوسری میں پڑھ رہا تھا۔ ہمارے ساتھ ہندوؤں کے بچے بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہے تھے، جن میں ایک اننت پال، ایک جو ہمارے بالکل پڑوس میں تھا، وہ اس کا نام کاکو تھا۔ کبھی کبھی ہم ان کے گھر میں بھی چلے جاتے تھے۔ تو بعض دفعہ ایسے ہوا کہ وہ ان کے جو کھانے کی جگہ ہے اس پر ہم جب جاتے تھے نا تو ہمیں تو کوئی پتہ نہیں تھا، کو بچے تھے، وہ اوپر چڑھ گئے تو پھر فوراً شور کر دیتی تھی کہ یہ تو پھٹ گیا ہے۔ فوراً اس کے اوپر وہ مٹی کی تہ لگا دیتے تھے کہ یہ ناپاک ہو گئی ہے جگہ۔ تو اس سکول کے ٹائم پر ہی اسی زمانے میں پارٹیشن ہو گئی۔ ہمیں کوئی علم نہیں تھا کہ یہ کیا ہونے والا ہے۔ رات سوئے تو صبح شور شرابہ شروع ہو گیا، لوگ بھاگ دوڑ لگ گئی، رات آ گئی، فوج بھی آ گئی، تو انہوں نے گاڑی میں ڈال کے تو ان سب کو لے گئے۔ ایک سکھ جو ٹیم تھی انہوں نے جانے سے انکار کر دیا، تو فوج کی جو ٹیم آئی ہوئی تھی انہوں نے زبردستی لینے کی کوشش کی، انہوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ بہرحال انہیں پکڑ کے تو پھر سب وہ لے گئے۔ پھر میں نے 8ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی تو پھر آرمی میں چلا گیا۔ اس وقت صدر ایوب کا دور تھا۔ صدر نے صبح ہی اعلان کر دیا، میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ 10 کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے۔ آج صبح سویرے ہندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے حملہ کیا، تو اس جنگ میں بھی ہمیں فتح ہوئی۔ اس جنگ کے خاتمے کے بعد میری پوسٹنگ کوئٹہ چلی گئی۔ میں کوئٹہ پہنچ گیا۔ اس وقت بنگالی بھی تھے، شور شرابہ بنگال کا ہو رہا تھا۔ تو وہاں سے ہمیں وہاں سے انہوں نے بتایا کہ سب لوگ یہاں سے موو کریں۔ تو ہم نے بھاولپور، ہمارا جو بریگیڈ تھا اس نے بھاول نگر کو کور کرنا، اس بارڈر کو کور کرنا تھا۔ تو سب لوگ وہ چلے گئے، میں باہر رہی اور اسی کے طے پر رہ گیا۔ بعد میں گیا ہوں، بھاولپور پہنچے، وہاں سے پھر موو کر کے تو بھاول نگر جا رہے تھے۔ رستے میں ریلوے پر انڈیا کے جہاز آئے، انہوں نے فائرنگ کی، برسٹ مارا، تو گارڈ نے گاڑی روک دی، ریلوے والے نے، سب لوگ نیچے اتر گئے۔ ریلوے والوں نے آگے جانے سے انکار کر دیا۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا یار یہ میرے پاس تو گن ہے، اس کو جہاز کو میں مار کے رہوں گا۔ اس کو حوصلہ وغیرہ دیا تو ہم بھاول نگر پہنچ گئے۔ بھاول نگر پہنچے تو وہاں ریلوے کے تھوڑے اسٹیشن کے نزدیک پہنچے تو دوبارہ پھر وہ جہاز آ گئے، انہوں نے پھر برسٹ مارا تو ریلوے کے ایک ڈبے کو لگا جس کو آگ لگ گئی۔ میرا جو تعلق تھا وہ لینڈ کمیونیکیشن سے تھا، تو بریک جہاں آگے فرنٹ جو لینڈ تھی اس پہ انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ بریک ہو گئی ہے، لینڈ بریک ہو گئی ہے۔ تو میں اپنی جیپ لے کے وہاں سے چلا، آدمی میرے ساتھ 2 تھے بنگالی، ان کو ساتھ لے کے رستے میں پہنچے تو جہاز پھر آ گئے۔ انہوں نے نیپام بانڈ مارا جس سے آگ لگ جاتی ہے نا، وہ اس کی جیپ کے اوپر انہوں نے فائر مارا، لیکن وہ ہمیں لگنے کی بجائے تھوڑا آگے جا کے گرا، آگ لگ گئی، پیچھے شور مچ گیا کہ وہ جیپ جا رہی تھی تو ہماری جیپ کیجویٹ ہو گئی، لیکن پیچھے بندے پہنچ گئے۔ ہم نے بتایا کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوا، وہ آگے جا کے گرا، آگ لگ گئی وہاں ذخیرے کو، ہمارا کمیونیکیشن بریک ہو گیا۔ ریلوے اسٹیشن کے اوپر جو تاریں لگی ہوئی تھی نا،
वहाँ ब्रेक हो गई। तो मैं अपनी जीप लेके वहाँ पहुँचा, मेरे साथ 2 आदमी भी थे। सीढ़ी लगाई, उस खंबे के ऊपर मैं जब पहुँचा तो जहाज़ फिर आ गए। उन्होंने आके ना पहले तो उन्होंने छोटी गन से ना फायर किए, तो मेरी जीप जो खड़ी हुई थी उसको लगे। मैं तो ऊपर खड़ा हुआ था, ना नीचे के ना ऊपर खड़ा हुआ था। फिर उन्होंने आके फायर मारा, जैसे रेलवे गार्ड का बिल्कुल नज़दीक घर था। तो उसमें एक बच्ची जो मेरे ख्याल उसकी शादी होने वाली थी, माइयाँ बैठी हुई थी, तो वो पानी भरने के लिए आई, तो फायर जाके उसको लगा, और जो गार्ड था उसकी भैंस के जो बच्चा था उसको भी लग गया, उसकी टांग कट गई, बच्ची मर गई। जंग शुरू होने से पहले तकरीबन 8 महीने हम छावनियों से आउट हो गए थे। जब बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय होते थे तो एक सेक्टर में, कभी दूसरे सेक्टर में, जब 8 महीने गुजरे तो हम लोग इतने तंग हो गए, इतने परेशान हो गए कि पता नहीं ये क्या होने वाला है या क्या हो रहा है। एक सेक्टर में एक मोर्चा खोदा है, दूसरे दिन दूसरी रात में दूसरी जगह मोर्चा खोदा है, तो वो परेशानी इतनी हो गई कि नींद पूरी नहीं होती थी, हाथ पाँव फूल गए थे, जिसकी वजह से परेशानी हो गई कि पता नहीं क्या होने वाला है। अचानक जब एक जगह पे रात को डिप्लॉय हुई जिसमें टैंक भी थे, गाड़ियाँ भी थीं, बड़ी तोपें भी थीं, उस वक़्त हमें घबराहट हुई, गर्दो गुबार था कि पता नहीं ये हमें कहाँ ले जा रहे हैं। जब डिप्लॉय हो गए अपने मोर्चों में तो फिर हमें समझ आई कि कुछ होने वाला है। जब हमने अम्यूनिशन खोला तो तकरीबन हमारे पास फर्स्ट लाइन के अलावा सेकंड लाइन भी अम्यूनिशन होता है, वो भी हमने उन्होंने खुलवा दिया। तो फिर हमें शक पड़ा कि आज कुछ होने वाला है। तो हमारी जंग उस सेक्टर में तकरीबन 8:29 में हमने पहला फायर किया और 10 मिनट के बाद दुश्मन का फायर हमारे ऊपर आ गिरा, जिसमें हमारा कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो वहाँ गांव के अंदर हम चले गए कि हम जाके देखें कि यहाँ को आदमी तो नहीं है। जब वहाँ उस गांव में गए, एक बूढ़ी औरत घर के बाहर बैठी थी और अंदर से जिस तरह एक बंदा बीमार होता है या जख्मी होता है उसकी आवाज़ आ रही थी। उस बूढ़ी से हमने पूछा कि आप अकेली हैं या आपके साथ को है? तो बूढ़ी औरत ने कहा कि मेरे अंदर मेरी बहू है जो ज़ख्मी है, अटरी का शर लगा है, उसकी टांग पे चल नहीं सकती, उसको मैंने चादर से लपेटा हुआ है। जब हम अंदर गए तो देखा तो नौजवान औरत थी, उसके कपड़े फटे हुए थे और स्प्लिंटर जो है गोले का वो उसको लगा, उसकी टांग आगे थी, काटी हुई थी। फिर हमने अपने वापस आके हमने अफसर साहबान को बताया, उन्होंने ब्रिगेड में फ़ोन किया तो वहाँ से गाड़ी आई एम्बुलेंस और उस औरत को उठा के खारियाँ CMH में ले गए, वहाँ उसका इलाज हुआ। उसके अलावा जब ये सारा सिस्टम लड़ाई का ख़त्म हो गया तो छम का इलाका हमारे पास रह गया। छम का थोड़ा सा इलाका एक ज़रूरी इलाका था जो दरिया के पार था, इंडिया को वो दिया गया और ये छम का इलाका हमारे पास है जो आज इफ्तिखाराबाद के नाम से मशहूर है। हमारा जनरल था इफ्तिखार, वो वहाँ शहीद हुआ, हेलीकॉप्टर उसका क्रैश हुआ, हमारे सामने की बात है, उसके नाम पे इफ्तिखाराबाद रखा गया। उस वक्त रात के रहने पहले तो ठीक था ना, हम मुसलमान ज़्यादा थे, हिंदू कम थे। हम लोगों ने उनको मारा है, तो जब उनको मारा तो उनकी फ़ौज आ गई है, हरी सिंह की फ़ौज आ गई, हरी सिंह की। उस वक्त हमारे लोगों को फिर उसने बहुत मारा है, कत्ल किया। फिर हम लोग भाग कर आए पिंबर के साथ निशारे उस गाँव में खड़े हैं गोटराले से हम लोग जो फिर कोई 10-20 दिन रहे, फिर कोई अमन हो गया, वापस चले गए, फिर वापस आ गए, फिर उनके जहाज आ गए, उनसे मारे। बीच में आधे बहन भाई हमारे 2 भाई बहन रास्ते मर गए, उन्हें दफन करके तो आए। फिर हम लोग नशहरे से आ गए अपना लाले मुझ के साथ डिंगा गाँव है, डिंगे गाँव के साथ टोपा गाँव, उसमें हम रहे 14 साल के बाद उधर से मैंने पढ़े हैं 4, फिर फौज में भर्ती हो गया, तो इधर से फिर ज़मीन हमें मिल गई है तलागन कोर्सा। खैमगंज से आगे 9 मील से हम चले गए आगे। 9 मील के बाद गए हैं तो हमारा कर्नल साहब भी जो ज़ख्मी हो गए, जो कुछ बंदे ज़ख्मी हो गए, लेकिन कर्नल साहब ने बोला बताना नहीं कि जवान परेशान हो जाएंगे।